divisibility criterion. So consider a nth order characteristic equation, that is a naught s power n plus a1 s power n minus 1 plus a2 s power n minus 2 plus so on to a n minus 1 into s plus a n is equal to 0, that is 4.10 equation. So the roots of the nth order characteristic equation are s is equal to r1 r2 so on to rn. So s is equal to r1 r2 so on to rn are the roots of the characteristic equation. These roots are functions of coefficients. So functions అనేటువంటివి the roots are the functions of coefficients a0 a1 a2 a3 an minus 1 so on to an. So ఈ a0 a1 a2 a3 so on to an minus 1 and an, these are the coefficients. మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి. సో s is equal to r1 r2 so on to rn are the roots, a0 a1 so on to are the coefficients అనమాట. Suppose consider a second order polynomial equation a0 s square plus a1 into s plus a2 is equal to, సో a0 అనేది బయట తీసాడు అనమాట, కామన్ తీసాడు. సో a0 బయట తీస్తే s స్క్వేర్ ప్లస్ a1 బై a0 ఇంటూ s ప్లస్ a2 బై a0. సో దాన్ని ఎలా రాసా అంటే a0 ఇంటూ s మైనస్ r1 s మైనస్ r2. సో కంప్లీట్గా రూట్స్ ఏమైపోతాయి, s ఈజ్ ఈక్వల్ టు r1 అండ్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు r2 అనమాట, లైక్ దట్. సపోజ్ కన్సిడర్ ఏ పాలినామియల్, consider third order polynomial. Third order polynomial is nothing but what? Second order polynomial is nothing but the power of s is 2. Third order polynomial is nothing but the power of s is 3. So consider a third order polynomial a0 s cubed plus a1 s square plus a2 into s plus a3. So that is equal to a0 outside this. So a0 అనేది outside తీసాడు అనమాట. సో a0 outside తీసి s3 s cubed plus a1 by a0 s square plus a2 by a0 s plus a3 by a0. సో మొత్తం ఎలా రాస్తామంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రూట్స్ a0 ఇంటూ s మైనస్ r1 s మైనస్ r2 s మైనస్ r3. సో రూట్స్ అనేటువంటి r1 r2 r3 అనమాట. సో థర్డ్ ఆర్డర్ పాలినామియల్లో రూట్స్ వచ్చేసి r1 r2 r3. అదేవిధంగా యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద ఫర్ n టర్మ్స్ అనమాట. ఫర్ nth ఆర్డర్ పాలినామియల్ ఎలా ఉంటుంది, మీరు యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద సెకండ్ ఆర్డర్ అండ్ థర్డ్ ఆర్డర్ పాలినామియల్ వన్స్ అగైన్. సో a0 s స్క్వేర్ 4.11 ఈ ఈక్వేషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. a0 s స్క్వేర్ మైనస్ a0 r1 ప్లస్ r2 ఇంటూ s ప్లస్ a0 r1 r2. సో మనకు ప్లస్ మైనస్ ఆర్డర్ వచ్చేసి ప్లస్ మైనస్ అలా వచ్చింది. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద థర్డ్ ఆర్డర్ పాలినామియల్ ఆల్సో a0 s cubed minus a0 into r1 plus r2 plus r3 into s square plus r1 r2 plus r1 r3 plus r2 r3 into s minus. So here also the order is plus minus. The equation 4.12 equation. So on extending this expansion, the nth order polynomial will get, so a0 s power n plus a1 into s power n minus 1 plus so on to an minus 1 into s plus an is equal to, చూడండి దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఎలా వస్తుందంటే a0 s పవర్ n మైనస్ a0 సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద రూట్స్ ఇంటూ s పవర్ n minus 1 ప్లస్ a0 ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ రూట్స్ టేకెన్ 2 at a time ఇంటూ s పవర్ n minus 2 మైనస్ a0 ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ద రూట్స్ టేకెన్ 3 at a time ఇంటూ s పవర్ n minus 3 సో ఆన్ టు a0 into minus 1 whole power n product of all nth roots అనమాట. That is the equation 4.13. చూడండి, if all the roots of the polynomial are real, so roots అంటే ఏంటివి r1 r2 r3 ఇవి రూట్స్ అనమాట. The roots of the polynomial are real and in the left half of s plane, then all roots in equation 4.11 are real and negative. సో రూట్స్ అనేటివి ఎలా ఉంటాయంటే నెగిటివ్ అండ్ రియల్ అనమాట. therefore all the polynomial coefficients are positive. సో రూట్స్ అనేటివి నెగిటివ్ ఉన్నాయంటే మొత్తం రూట్స్ ఒక క్లాసిక్స్ ఈక్వేషన్లో రూట్స్ అనేటివి అన్ని నెగిటివ్ ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా ఆ పాలినామియల్ కోఎఫిషియెంట్స్ అనేటివి అన్ని పాజిటివ్ ఉంటాయి అనమాట. సో a0 a1 a2 a3 ఇవన్నీ కంపల్సరీగా పాజిటివ్ ఉంటాయి. ఎప్పుడు
when all the roots of the characteristic equation are real and negative, then only the all polynomial coefficients are పాజిటివ్ అనమాట. సో అన్ని పాలినామియల్ కోఎఫిషియెంట్స్ పాజిటివ్ అయినంత మాత్రాన రూట్స్ రియల్ అండ్ నెగిటివ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఇన్ క్లియర్లీ లేటర్ అనమాట. సో దిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆల్సో అప్లైస్ టు ద జనరల్ కేస్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ 4.13. ఇఫ్ అట్లీస్ట్ వన్ రూట్ ఈజ్ ఇన్ ద రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్, సో దెన్ సమ్ ఆఫ్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ విల్ బి నెగిటివ్. సపోజ్ ఒక్క రూట్ వచ్చేసి రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్ లో ఉందనుకోండి, సమ్ ఆఫ్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఖచ్చితంగా నెగిటివ్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఆల్సో ఇట్ కెన్ బి అబ్జర్వ్డ్ దట్ ఇఫ్ ఆల్ ద రూట్స్ ఆర్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్, నో కోఎఫిషియంట్ కెన్ బి 0. సో అన్ని రూట్స్ వచ్చేసి ఆల్ ద రూట్స్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్, ఓకే, ఇఫ్ ఆల్ ద రూట్స్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్, నో కోఎఫిషియంట్ కెన్ బి 0 అనమాట. ఓకేనా, అన్ని రూట్స్ నెగిటివ్ ఉన్నాయనుకోండి, అన్ని కోఎఫిషియంట్స్ నో కోఎఫిషియంట్ కెన్ బి 0 అనమాట. You can observe. So presence of negative coefficient implies that there is at least one root in the right half of S plane అనమాట. ఒక్క నెగిటివ్ కోఎఫిషియంట్ ఉన్నా, ఓకే, అట్లీస్ట్ వన్ రూట్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉంటుంది, రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్ లో ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు A0 అన్ని పాజిటివ్ కోఎఫిషియంట్స్ చూడండి, సపోజ్ అన్ని రూట్స్ నెగిటివ్, అన్ని రూట్స్ వచ్చేసి రియల్ అండ్ నెగిటివ్ ఉన్నాయనుకోండి, ఖచ్చితంగా ఆ కోఎఫిషియంట్స్ అన్ని పాజిటివ్ ఉంటాయి అనమాట. సపోజ్ ఒక్క కోఎఫిషియంట్, presence of a negative coefficient implies that there is at least one root in the negative half of right half of S plane అనమాట. సపోజ్ నెగిటివ్ కోఎఫిషియంట్ ఉందనుకోండి, నెగిటివ్ కోఎఫిషియంట్ ఉంటే ఆ ఒక్క రూట్ అయినా వచ్చేసి రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్ లో ఉంటుంది అనమాట. సో ఏ జీరో కోఎఫిషియంట్ ఇండికేట్స్ presence of complex conjugate roots on imaginary axis and are on one or more roots in the right half of S plane. సపోజ్ జీరో కోఎఫిషియంట్ ఉందనుకోండి, సో ఏ జీరో కోఎఫిషియంట్ మీన్స్ సపోజ్ A1, A2, A3 ఇలా ఉంటాయి కదా కోఎఫిషియంట్స్, అందులో ఏదో ఒకటి జీరో ఉందనుకోండి, ఏ జీరో కోఎఫిషియంట్స్ ఇండికేట్స్ ద presence of the complex conjugate roots on the imaginary axis అనమాట, అండ్ వన్ ఆర్ మోర్ రూట్స్ ఆన్ ద రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్. అంటే మనకి ఇచ్చిన A0, A1, A2 సో ఆన్ టు AN లో ఒక్క కోఎఫిషియంట్ అన్న జీరో ఉందనుకోండి, ఖచ్చితంగా దెర్ ఇస్ ఏ presence ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ రూట్స్ ఉంటాయి అనమాట. అంటే S ఈజ్ ఈక్వల్ టు J1 అనుకోండి, సో S2 అనేది మైనస్, అట్లా కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ రూట్స్ అనమాట. +2J అంటే -2J ఉంటుంది. మరియు ఒకటి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ రూట్స్ వచ్చేసి రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్ లో ఉంటాయన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనకు సమ్మరీ చూడండి, ఇఫ్ ఆల్ ద కోఎఫిషియంట్స్ ఆర్ పాజిటివ్ అండ్ ఇఫ్ నో కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ 0, దెన్ ఆల్ ద రూట్స్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్. సో అన్ని కోఎఫిషియంట్స్ పాజిటివ్ ఉండి అండ్ ఇఫ్ నో కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ 0, ఏ ఒక్క కోఎఫిషియంట్ 0 లేకపోతే అప్పుడు అన్ని రూట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, లెఫ్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇఫ్ ఎనీ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, సపోజ్ ఇఫ్ ఏదైనా కోఎఫిషియంట్ A1, A2, A3 ఉన్నాయి కదా, ఈ కోఎఫిషియంట్స్ లో ఏదైనా కోఎఫిషియంట్ 0కి ఈక్వల్ ఉంటే కొన్ని వచ్చేసి ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీద ఉంటాయి, కొన్ని వచ్చేసి రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్ మీద ఉంటాయి అనమాట. సో ఎస్ ప్లేన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎస్ ప్లేన్ అంటే ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఎ రియల్ అండ్ ఇమాజినరీ ప్లేన్ అనమాట. ఇఫ్ ఎనీ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ నెగిటివ్, సో సపోజ్ చూడండి, ఇఫ్ ఏదైనా కోఎఫిషియంట్ నెగిటివ్ ఉందనుకోండి, దేర్ అట్లీస్ట్ వన్ రూట్ ఇన్ ద రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్. సపోజ్ ఒక్క కోఎఫిషియంట్ నెగిటివ్ ఉన్నా ఒకటి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువగా రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్ మీద ఉంటాయన్నమాట. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఆల్ ద. సో ఇట్ కెన్ బి కంక్లూడెడ్ దట్ options or negativeness of any of the coefficients of a characteristic equation indicates that the system is either unstable or marginally stable అనమాట. సరితమ్మ మ్యూట్ లో పెట్టుకో. It can be concluded that the options or negativeness of any coefficients of characteristic equation, the system is either unstable or marginally stable. Suppose ఏదైనా కోఎఫిషియంట్ నెగిటివ్ ఉన్నా లేకుంటే అది ఆబ్సెంట్ అయినా, అంటే ఆబ్సెంట్ అంటే అది లేకపోయినా కూడా ఆ సిస్టమ్ అనేది మనం ఎలా ఉంటుందంటే అన్స్టేబుల్ ఆర్ మార్జినల్లీ స్టేబుల్ అనమాట. సో ద నెసెసరీ కండిషన్ ఫర్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ దట్ ఆల్ ద కోఎఫిషియంట్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ పాలినామియల్ ఆర్ పాజిటివ్. ఖచ్చితంగా మనకు టూ థింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట, నెసెసరీ కండిషన్ అండ్ సఫిషియెంట్ కండిషన్. ఖచ్చితంగా ఆల్ కోఎఫిషియంట్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ పాలినామియల్ వచ్చేసి పాజిటివ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ద సిస్టమ్ మస్ట్ బి స్టేబుల్ అనమాట. సో బట్ ఆ ఒక్క కండిషన్ మనకు సరిపోదు, యూ కెన్ ఆల్సో చెక్ ఫర్
sufficient condition that can be described by the root. Okay, now I can explain later. So this is about all the roots of the characteristic equation. So మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే రూట్స్ అండ్ ద కోఎఫిషియెంట్స్. So you can observe here. So in order for all the roots to have negative real parts, it is necessary that all of the coefficients of the characteristic equation be positive. But it is not sufficient because they may be roots in the right half of S plane and on the imaginary axis even when the coefficients are positive. Suppose మనకి ఇచ్చిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈక్వేషన్ లో a0 a1 a2 సో ఆన్ టు an అన్ని పాజిటివ్ ఉన్నంత మాత్రాన ఖచ్చితంగా నెగటివ్ రియల్ యాక్సిస్ ఓకే ఖచ్చితంగా లెఫ్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్ మీద ఉండవు అనమాట. సమ్ కోఎఫిషియెంట్స్ వచ్చేసి ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీద ఉండొచ్చు, సమ్ కోఎఫిషియెంట్ ఓకేనా, సమ్ వచ్చేసి ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీద ఉండొచ్చు, సమ్ వచ్చేసి రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ప్లేన్ మీద కూడా ఉండొచ్చు అనమాట. సో అన్ని కోఎఫిషియెంట్స్ పాజిటివ్ ఉన్నంత మాత్రాన అన్ని లెఫ్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్ లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సమ్ వచ్చేసి కొన్ని వచ్చేసి రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ప్లేన్ లో ఉండొచ్చు, సమ్ వచ్చేసి కొన్ని వచ్చేసి ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీద కూడా ఉంటాయన్నమాట. కానీ మనకు ఒక ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు అన్ని రూట్స్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్ మీద ఉన్నాయనుకోండి, ఖచ్చితంగా దాని కోఎఫిషియెంట్స్ అన్ని మాత్రం పాజిటివ్ ఉంటాయన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద కండిషన్. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద డయాగ్రామ్. 6th స్లైడ్లో డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. రూట్స్ విత్ నెగిటివ్ రియల్ పార్ట్స్. సో మనకు వచ్చిన రూట్స్ విత్ అంటే ఎస్ ఈజ్వల్ టు R1 R2 ఉన్నాయి కదా, రూట్స్ విత్ నెగిటివ్ రియల్ పార్ట్ ఉందనుకోండి, ఖచ్చితంగా అన్ని కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ మస్ట్ బి పాజిటివ్. అందుకనే చూడండి, రూట్స్ విత్ నెగిటివ్ రియల్ పార్ట్స్ ఆల్వేస్ ట్రూ, ఆల్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఆర్ పాజిటివ్. సో రూట్స్ విత్ నెగిటివ్ రియల్ పార్ట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఇచ్చిన క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ లో అన్ని కోఎఫిషియెంట్స్ అనేవి పాజిటివ్ ఉంటాయి. అదే అన్ని కోఎఫిషియెంట్స్ పాజిటివ్, సపోజ్ వైస్ వర్సా తీసుకోండి, రివర్స్ తీసుకోండి, అన్ని కోఎఫిషియెంట్స్ పాజిటివ్ ఉన్నాయనుకోండి మనకి ఇచ్చిన క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ లో, సో అన్ని కోఎఫిషియెంట్స్ పాజిటివ్ ఉన్నంత మాత్రాన మనకు వచ్చే రూట్స్ ఆ నెగిటివ్ రియల్ పార్ట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అదే అనమాట, ఆల్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఆర్ పాజిటివ్, నాట్ ఆల్వేస్ ట్రూ, రూట్స్ విత్ నెగిటివ్ రియల్ పార్ట్స్. చూడండి కింద ఈక్వేషన్ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, కింద ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్. సో హెన్స్ when all the coefficients are positive, the system may or may not be system. మనకు ఇచ్చిన కోఎఫిషియెంట్స్ అంటే a0 a1 a2 సో ఆన్ టు an పాజిటివ్ ఉన్నంత మాత్రాన అది స్టేబుల్ గా ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. బికాస్ దేర్ మే బి రూట్స్ ఇన్ ద రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ప్లేన్ అండ్ ఆన్ ద ఇమాజినరీ యాక్సిస్. రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ప్లేన్ మీద ఉంటాయి లేదా ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీద ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఈక్వేషన్ చూడండి, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. కన్సిడర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ పాలినామియల్ విత్ ఆల్ పాజిటివ్ కోఎఫిషియెంట్స్. ఇక్కడ చూడండి s³ ప్లస్ ఈక్వేషన్ చూడండి ఒకసారి అందరూ స్లైడ్లో, s³ ప్లస్ s² ప్లస్ 2s ప్లస్ 8 అనమాట. ఇక్కడ a0 అంటే ఎంత 1 అనమాట, 1 ఇంటూ s³ ఓకే, ప్లస్ a1 అంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో 1 ఇంటూ s² ప్లస్ 2 ఇంటూ s ఓకేనా, 2 ఇక్కడ a0 a1 a2 ఎంత, a2 వచ్చేసి 2 అనమాట ఓకేనా. సో s³ ప్లస్ s² ప్లస్ 2 ఇంటూ s⁻1 ప్లస్ 8 ఇంటూ s⁻0. s⁻0 వచ్చేసి 1 కాబట్టి 8 అని కాన్స్టాంట్ వేసుకున్నాడు జనరల్గా. సో s³ కోఎఫిషియంట్ ఎంత 1, s² కోఎఫిషియంట్ కూడా 1, s కోఎఫిషియంట్ వచ్చేసి 2 అనమాట. ఇప్పుడు మనకు అన్ని కోఎఫిషియంట్స్ వచ్చేసి పాజిటివ్ అనమాట ఓకేనా. ద క్యారెక్టరిస్టిక్ పాలినామియల్ చూడండి ఎలా వచ్చిందో, అన్ని కోఎఫిషియంట్స్ పాజిటివ్ ఉన్నా కూడా మనకు రూట్స్ చూడండి s ఈజ్వల్ టు -2 ఓకేనా, and s is equal to 1/2 plus j into root 15/2 comma 1/2 minus j into root 15/2. సో మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 రూట్స్ ఉన్నాయి. 2 రూట్స్ చూడండి, ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్. అంటే మనం తీసుకున్న కోఎఫిషియెంట్స్ అంటే a0 a1 a2 అన్ని పాజిటివ్ తీసుకున్నప్పటికీ 2 రూట్స్ వచ్చేసి పాజిటివ్ ఉన్నాయి, పాజిటివ్ రియల్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి. And so will lie on the right half of S plane. Therefore the system is unstable. So మనకు అన్ని కోఎఫిషియెంట్స్ పాజిటివ్ తీసుకున్నా కూడా అన్ని వచ్చేసి లెఫ్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్ లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ అనమాట. కొన్ని వచ్చేసి
కొన్ని వచ్చేసి రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ప్లేన్ మీద ఉన్నాయి చూడండి, ఓకేనా. సో ద సిస్టమ్ ఈజ్ అన్స్టేబుల్ అన్నమాట. సో అదే లెఫ్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ప్లేన్ మీద ఉన్నాయనుకోండి, సిస్టమ్ ఈజ్ సపోజ్ మనకు వచ్చిన రూట్స్ అన్ని లెఫ్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ప్లేన్ మీద ఉంటే సిస్టమ్ అనేది ఏమైపోతుంది, స్టేబుల్ అనమాట. రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ప్లేన్ మీద ఉంటే సిస్టమ్ ఈజ్ అన్స్టేబుల్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ మార్జినల్లీ స్టేబుల్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ రూట్స్ అంటే ఏమి ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి చూడండి. సో జే ఇంటూ √15 అనేది అది ఒకటి, మైనస్ జే ఇంటూ √15 అది కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ అనమాట, ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి, రూత్ హర్విట్జ్ క్రైటీరియన్. సో రూత్ హర్విట్జ్ స్టెబిలిటీ క్రైటీరియన్ ఈజ్ అనలైటికల్ ప్రొసీజర్ ఫర్ determining whether all the roots of the polynomial have negative real parts or not. So Ruth Hurwitz criterion ఏం చెప్తుందంటే, దిస్ ఈజ్ అనలైటికల్ ప్రొసీజర్ ఫర్ డిటర్మైనింగ్ వెదర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ వచ్చేసి నెగిటివ్ రియల్ పార్ట్ ఉన్నాయా లేదా అని చెప్తుంది. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చెప్తుందంటే, ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ అనలైజింగ్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ ఈజ్ టు ఎగ్జామిన్ ఇస్ క్యాసిక్స్ ఈక్వేషన్. సో ఒక సిస్టమ్ స్టేబుల్గా ఉందా లేదా చెక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ దాని క్యాసిక్స్ ఈక్వేషన్ ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత చెప్తాం అనమాట. సో ఒక్కటి మనకు నెససరీ అండ్ సఫిషియంట్ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితే మాత్రమే సిస్టమ్ స్టేబుల్ అని చెప్తాం అనమాట. సో మనకు ఓన్లీ నెససరీ కండిషన్ మాత్రమే వచ్చింది. నెససరీ కండిషన్ అంటే ఏంది, అన్ని కోఎఫిషియెంట్స్ పాజిటివ్ ఉంటే, అన్ని కోఎఫిషియెంట్స్ కాసిక్ ఈక్వేషన్ పాజిటివ్ ఉంటే రూట్స్ వచ్చేసి మే ఆర్ మే నాట్ బి లై ఆన్ ద లెఫ్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్ అనమాట. చూడండి, the necessary condition for stability is that all the coefficients of the polynomial be positive. సో ఖచ్చితంగా అన్ని కోఎఫిషియెంట్స్ పాజిటివ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సో ద సిస్టమ్ అనేది స్టేబుల్. ఇఫ్ సమ్ ఆఫ్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఆర్ 0 ఆర్ నెగిటివ్, ఇట్ కెన్ బి కంక్లూడెడ్ ద సిస్టమ్ ఈస్ నాట్ స్టేబుల్ అనమాట. సో అందులో కొన్ని 0 కానీ కొన్ని నెగిటివ్ ఉన్నాయి అనుకోండి కోఎఫిషియెంట్స్, అంటే A1 A2 అవి ఆ కోఎఫిషియెంట్స్ అనేవి కొన్ని 0 ఉన్నా కొన్ని నెగిటివ్ ఉన్నా సిస్టమ్ అనేది నాట్ స్టేబుల్ అన్నమాట. సపోజ్ వెన్ ఆల్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఆర్ పాజిటివ్, అన్ని కోఎఫిషియెంట్స్ పాజిటివ్ ఉంటే ద సిస్టమ్ నాట్ నెసెసరీ స్టేబుల్. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో చెప్పినట్టు అన్ని కోఎఫిషియెంట్స్ పాజిటివ్ ఉన్నంత మాత్రాన సిస్టమ్ స్టేబుల్గా ఉండాలని రూల్ లేదనమాట. కానీ మనకు వచ్చిన రూట్స్ అన్ని నెగిటివ్లో ఉన్నాయనుకోండి, కానీ దాని కోఎఫిషియెంట్స్ ఖచ్చితంగా పాజిటివ్లు ఉంటాయి. ఇదనమాట. ఈవెన్ తో ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఆర్ పాజిటివ్, సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ మే లై ఆన్ ద రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్ ఆన్ ద ఇమాజినరీ యాక్సిస్. అన్ని కోఎఫిషియెంట్స్ పాజిటివ్ ఉన్నంత మాత్రాన అన్ని కోఎఫిషియెంట్స్ పాజిటివ్ ఉన్నంత మాత్రాన అన్ని నెగిటివ్ ఎస్ ప్లేన్ మీద ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని వచ్చేసి రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్ మీద ఉంటాయి, కొన్ని వచ్చేసి ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీద ఉంటాయి అనమాట. ఇన్ ఆర్డర్ ఫర్ ఆల్ ద రూట్స్ టు హ్యావ్ నెగిటివ్ రియల్ పార్ట్స్, ఇట్ ఈస్ నెససరీ బట్ నాట్ సఫిషియంట్ కండిషన్స్. సో ఇన్ ఆర్డర్ ఫర్ ఆల్ ద రూట్స్ టు హ్యావ్ నెగిటివ్ రియల్ పార్ట్స్, ఇట్ ఈస్ నెససరీ బట్ నాట్ సఫిషియంట్ కండిషన్ దట్ ఆల్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ బి పాజిటివ్. సో దట్ ఈస్ అంటే అది ఓన్లీ నెసెసరీ కండిషన్ అనమాట, సఫిషియంట్ కండిషన్ కాదు. సఫిషియంట్ కండిషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసము మనము ప్రాబ్లమాటిక్ ప్రొసీజర్ ఉందన్నమాట. సో ఇఫ్ ఆల్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఆర్ పాజిటివ్, దెన్ ద సిస్టమ్ మే బి స్టేబుల్ అండ్ వన్ షుడ్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ టు ఎగ్జామిన్ ద సఫిషియంట్ కండిషన్స్ ఆఫ్ స్టేబిలిటీ. సో మనకు నెసెసరీ కండిషన్ మాత్రమే వచ్చింది. సో సఫిషియంట్ కండిషన్ కోసము వీఆర్ సఫిషియంట్ కండిషన్స్ find out by Ruth Hurwitz criterion. So that is A. Hurwitz and E.J. Ruth independently published the method of investigating the sufficient condition of stability of a system. So either two scientists, so they can find out the sufficient condition stability of system anamata. The Hurwitz criterion is in terms of determinants and Ruth criterion is in terms of array formulation అనమాట. రూత్ ఏం డెమాన్స్ట్రేట్ చేసా అంటే, సో ఆయన క్రైటీరియన్ వచ్చేసి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిటర్మినెంట్స్ అనమాట. మీరు మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినెంట్స్ చదివింటారు కదా ఇంటర్మీడియట్లో, ఆ విధంగా. అండ్ రూత్ క్రైటీరియన్ ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అర్రే ఫార్ములేషన్. సో ఎలా నెంబర్స్ వేసుకోవాలనేది డిస్క్రైబ్డ్ బై ద రూత్ అనమాట. ఎలా డిటర్మినెంట్ సాల్వ్ చేయాలనేది దట్ కెన్ బి డిస్క్రైబ్డ్ విత్ ద హర్విట్జ్ అనమాట. దట్స్ వై దిస్ నేమ్ యాజ్ రూత్ హర్విట్జ్ క్రైటీరియన్. సో రూత్ స్టెబిలిటీ క్రైటీరియన్ ఈజ్ ప్రజెంటెడ్ ఇయర్. సో ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలి, ప్రాబ్లమాటిక్ ప్రొసీజర్ ఇచ్చాడనమాట. ద రూత్ స్టెబిలిటీ క్రైటీరియన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఆర్డరింగ్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈక్వేషన్ ఇంటూ ఏ షెడ్యూల్ కాల్డ్
రూట్ అరే షోన్ బిలో అనమాట. సపోజ్ చూడండి, మనకు ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినాడు, a0 s పవర్ n ప్లస్ a1 s పవర్ n మైనస్ 1 ప్లస్ a2 s పవర్ n మైనస్ 1 సో ఆన్ టు an ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వేర్ a0 గ్రేటర్ దాన్ 0. ఫస్ట్ a0 మాత్రం గ్రేటర్ దాన్ అనేది 0 కన్నా ఎక్కువగా ఉండాలి. సో a0 ఇంటూ s పవర్ n. సో a0 కోఎఫిషియంట్ అనేది 0 కన్నా ఎక్కువగా ఉండాలన్నమాట. సో s పవర్ n కోఎఫిషియంట్ చూడండి, a0 a2 a4 a6 a8, s పవర్ n మైనస్ 1వి a2 a3 a5 a6 a7 ఆల్టర్నేటివ్ వేశారనమాట. s పవర్ n మైనస్ 2 అంటే చూడండి, సో ఈ a0 a2 a4 a6 a8 అండ్ a1 a3 a5 a7 a9 ఆఫ్ s పవర్ n అండ్ s పవర్ n మైనస్ 1 ఈ రెండింటిని డిటర్మినెంట్ సాల్వ్ చేస్తే వచ్చిందే s పవర్ n మైనస్ 2. దట్ ఈస్ s పవర్ n మైనస్ 2 కోఎఫిషియంట్స్ చూడండి, b0 b1 b2 b3 b4, s పవర్ n మైనస్ 3 c0 c1 c2 c3 c4 సో ఆన్ టు s పవర్ n2 చూడండి, g0 s0 వచ్చేసి h0. సో మీకు ప్రాబ్లం చెప్పేటప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. చూడండి, ద రూట్ స్టెబిలిటీ క్రైటీరియన్ కెన్ బి స్టేటెడ్ యాజ్ ఫాలోస్. దిస్ ఈస్ ఫర్ 2 మార్క్స్ అనమాట. సో మీకు రూట్ స్టెబిలిటీ క్రైటీరియన్ స్టేట్మెంట్ ఎలా రాయాలంటే ఇలా రాయాలి, ద నెసెసరీ అండ్ సఫిషియంట్ కండిషన్ ఫర్ స్టెబిలిటీ ఈజ్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కాలమ్ ఆఫ్ రూట్ అరే బి పాజిటివ్. సో నెసెసరీ అండ్ సఫిషియంట్ కండిషన్ ఫర్ స్టెబిలిటీ వచ్చేసి అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కాలమ్ ఆఫ్ రూట్ అరే పాజిటివ్ ఉండాలి. అన్ని కాలంలో, నాట్ రో, ఓకేనా? అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ కాలమ్ ఆఫ్ రూట్ అరే బి పాజిటివ్ ఉండాలి. అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఏంటివి అవి ఇక్కడ చూడండి, a0 a1 b0 c0 g0 h0 అంటే ఫస్ట్ కాలంలో ఉండేటివి అన్ని వచ్చేసి పాజిటివ్ ఉంటే పాజిటివ్ ఉండాలి, అప్పుడు సిస్టమ్ స్టేబుల్గా ఉన్నట్టు. ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ నాట్ మెట్, ఒకవేళ కండిషన్ అనేది అలా లేకపోయింది అనుకోండి, సపోజ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ అన్స్టేబుల్ అనమాట. సో అన్ని ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కాలమ్ ఆఫ్ రూట్ అరే పాజిటివ్ ఉండాలి. ఒకవేళ పాజిటివ్ లేకపోతే వచ్చేసి ఆ సిస్టమ్ వచ్చేసి అన్స్టేబుల్గా ఉంటుంది. అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సైన్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కాలమ్ ఆఫ్ రూట్ అరే కరస్పాండ్స్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ రూట్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ద రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్ అనమాట. సపోజ్ నెంబర్ ఆఫ్ సైన్ చేంజెస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఫస్ట్ కాలమ్ ఆఫ్ రూట్ అరేలో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సైన్ చేంజెస్ ఉంటాయో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రూట్స్ వచ్చేసి రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్లో ఉంటాయన్నమాట. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద రూట్ స్టెబిలిటీ క్రైటీరియన్. సపోజ్ in the order of sign of first column element is plus plus minus plus and plus, then plus to minus is considered as one sign. Suppose ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ కాలమ్ ఆఫ్ రూట్ అరేలో అన్ని పాజిటివ్ ఉన్నాయి అనుకోండి మా, సో అప్పుడు వచ్చేసి అన్ని వచ్చేసి లెఫ్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్లో ఉంటాయి. సపోజ్ సైన్ చేంజెస్ ఉన్నాయనుకోండి, ప్లస్ మైనస్ వచ్చేసి ఒక సైన్ చేంజ్ అనమాట. సైన్ చేంజ్ అంటే సైన్ మారిపోయింది, ప్లస్ నుంచి మైనస్ ఒక సైన్ చేంజ్, ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ ఉందనుకోండి, +2 మైనస్ ఒక సైన్ చేంజ్, -2 ప్లస్ ఒక సైన్ చేంజ్ అనమాట. 2 సైన్ చేంజ్లు అంటే 2 రూట్స్ వచ్చేసి మనకు రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఉంటాయి. అన్ని పాజిటివ్ ఉంటేనేమో లెఫ్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఉంటాయి. నెంబర్ ఆఫ్ సైన్ చేంజెస్ ఎన్నైతే ఉంటాయో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రూట్స్ వచ్చేసి రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఉంటాయి. ఇది క్లారిటీగా. సో అన్ని పాజిటివ్ ఉంటే అన్ని లెఫ్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఉంటాయి. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సైన్ చేంజెస్ ఉంటాయో అన్ని రూట్స్ మాత్రము రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్లో ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద నెసెసరీ అండ్ సఫిషియంట్ కండిషన్ ఆఫ్ రూట్ స్టెబిలిటీ క్రైటీరియన్. సో మనము ఈ రూట్ స్టెబిలిటీ క్రైటీరియన్ను ఎలా ఫామ్ చేయాలి అండ్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది ఇచ్చాడు అనమాట ప్రొసీజర్. హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్. సపోజ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ a0 s పవర్ n ప్లస్ a1 s పవర్ n మైనస్ 1 ప్లస్ a2 s పవర్ n మైనస్ 3 ప్లస్ a3 s పవర్ n మైనస్ 3 ప్లస్ an మైనస్ 1 s పవర్ 1 ప్లస్ an s0 అనమాట. ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ 2 rows యాజ్ షోన్ బిలో అనమాట. సో కోఎఫిషియెంట్స్ ఏంటివి? a0 a2 a4 a6, నెక్స్ట్ s పవర్ n మైనస్ 1 వచ్చేసి a1 a3 a5 a7 అనమాట. సో ఆల్టర్నేట్గా అనమాట. నెక్స్ట్ చూడండి, సపోజ్ వెన్ n ఈజ్ ఈవెన్, అందులో n ఈజ్ ఈవెన్ అనుకోండి, ద s పవర్ n రో ఈజ్ ఫౌండ్ బై ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ ఈవెన్ ఆర్డర్ టర్మ్స్. n ఈజ్ ఈవెన్ అనుకోండి, s పవర్ n రో ఎలా ఫామ్ అవుతుంది?
కోఎఫిషియన్స్ ఆఫ్ ఈవెన్ ఆర్డర్ టర్మ్స్ అనమాట. అండ్ ఎస్ మైనస్ 1 రో ఈస్ ఫార్మ్ బై కోఎఫిషియన్స్ ఆఫ్ ఆడ్ ఆర్డర్ టర్మ్స్ అనమాట. సపోజ్ వెన్ ఎన్ ఈజ్ ఆడ్ అనుకోండి, ద ఎస్ పవర్ ఎన్ రో ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై కోఎఫిషియన్స్ ఆఫ్ ఆడ్ ఆర్డర్ టర్మ్స్ and the s power n minus 1 row is formed by coefficients of even order terms. The other two rows of root array up to s0 row can be formed by following procedure. So మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ లో s power n s power n minus 1 మాత్రమే మనము కోఎఫిషియన్స్ రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే సో ఈ విధంగా you can construct the root array కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. The other rows of root array up to s0 row can be formed by following procedure. Each row of root array is constructed by using the elements of previous two rows. అంటే నెక్స్ట్ రో s power n minus 1 ఉంది కదా, s power n s power n minus 2 ఉంది కదా, ఈ టూ రోస్ను యూజ్ చేసి వాటి కోఎఫిషియన్స్ను యూజ్ చేసి మనము s power n minus 2 రోను కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం అనమాట. అదేవిధంగా s power n minus 1 s power n minus 2 ఈ రెండు టూ రోస్ను యూజ్ చేసి s power n minus 3 రోను కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఈ విధంగా మనము రూట్ అరేను కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఒకసారి చూడండి. కన్సిడర్ ద టూ కాంజుగేటివ్ రోస్ ఆఫ్ రూట్ అరే ఇస్ షోన్ బిలో అనమాట. సో s power n minus x అనుకోండి, x0 x1 x2 x3 x4 x5 సో ఆన్ టు s power n minus x minus 1 is equal, that is y0 y1 y2 y3 y4 y4. సో నెక్స్ట్ రో అనేది ఎలా ఉంటుందంటే s పవర్ n మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 2 is equal to z0 z1 z2 z3 z4. ఈ z0 z1 z అంటే x0 x1 x2 x3 x4 x5 y0 y1 y2 y3 y4 y5 అంటే ఇవి మనకు ప్రాబ్లం ఇచ్చిన కోఎఫిషియన్స్ అనమాట. సో మనకు z0 z1 z2 z3 z4 అనేటివి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే చెప్తున్నాడు చూడండి. సో డిటర్మినెంట్ చూడండి, x0 x1 y1 x0 x1 y0 y1 అనమాట. సో దాని డిటర్మినెంట్ ఇంటూ -1 అనమాట. దాని డిటర్మినెంట్ ఎలా ఉంటుంది, y0 ఇంటూ x1 మైనస్ y1 ఇంటూ x0 బై y0 అనమాట. మీరు క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. సోనా y0 ఇంటూ ఓకే ఫస్ట్ కాలంలోని సెకండ్ రో ఇంటూ సెకండ్ కాలంలోని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ మల్టిప్లై చేయాలి. y0 ఇంటూ x1, y0 అనేది ఏంది ఫస్ట్ రోలోని సెకండ్ రోలోని సెకండ్ ఎలిమెంట్ అందా సెకండ్ కాలంలోని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ మల్టిప్లై చేయాలి. y0 ఇంటూ x1 మైనస్ y1 ఇంటూ x0 బై y0. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, z1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y0 ఇంటూ x2 మైనస్ సేమ్ ఫస్ట్ ఎలా చేసామో సెకండ్ కూడా అంతే, y0 ఇంటూ x2 మైనస్ y2 ఇంటూ x0 బై y0. z2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y0 ఇంటూ x3 మైనస్ y3 ఇంటూ x0 బై y0. z3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, ప్రతిదానికి -1 అనేది యూ కెన్ మల్టిప్లై విత్ ద -1. సో y0 ఇంటూ x4 మైనస్ y4 ఇంటూ x0 బై y0 అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద, సో అది మొత్తం సాల్వ్ చేస్తే వచ్చినది అనమాట. -1తో సహా యూ కెన్ సాల్వ్ చేస్తేనే మనకు వచ్చినది ఇదంతా. y0 ఇంటూ x4 మైనస్ y4 ఇంటూ x0 బై y0. z4 చూడండి, ఓకేనా, z4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y0 ఇంటూ x5 మైనస్ y1 ఇంటూ x0 బై y0. సో ఈ విధంగా ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ z0 z1 z2 z3 సో ఆన్ టు ఆర్ కంప్యూటెడ్ ఫర్ ఆల్ పాసిబుల్ కంప్యూటేషన్స్. సో మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో అలా మనకు ఏవైతే ఉంటాయో అన్నీ మనము z0 z1 z2 z3 z4 అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనమాట. అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనము మనకి ఇచ్చిన క్యాసిక్ ఈక్వేషన్ ప్రకారము మనకి ఇచ్చిన కంట్రోల్ సిస్టమ్ అనేది స్టేబులా అన్స్టేబులా లేకపోతే మార్జినల్లీ స్టేబులా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఎట్లా అంటే మనకు వచ్చిన రూట్స్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పాను కదా, ఏం చెప్పాను, ఫస్ట్ కాలం ఆఫ్ రూట్ అర్రేలో అన్ని పాజిటివ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అన్ని పాజిటివ్ ఉంటే రూట్స్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్లో ఉంటాయి, అన్ని లెఫ్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్లో ఉంటే ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ అని. సపోజ్ నెంబర్ ఆఫ్ సైన్ చేంజెస్ ఉన్నాయనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ సైన్ చేంజెస్ ఫస్ట్ కాలం ఆఫ్ రూట్ అరేలో 3 ఉన్నాయనుకోండి, సో 3 రూట్స్ వచ్చేసి రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్లో ఉంటాయి. అప్పుడు మనం ఏం చెప్తామంటే సిస్టమ్ ఈజ్ అన్స్టేబుల్ అని చెప్తాము. సో మనం ఖచ్చితంగా ఇలా ఈ విధంగా రూట్ అరేని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము. సో రేపు వీటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్ నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఎలా మనము క్యాసిక్స్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసుకొని సిస్టమ్ స్టేబులా అన్స్టేబులా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ.